So, hi everyone. So, in today's session, I will be starting with the lab set programs. So, first of all, before we start with the lab set programs, I have already made a video. In that particular video, I have given instructions on how to install Java Development Kit. So, this Java Development Kit contains the compiler which produces the bytecodes once your program is compiled. So once the bytecodes has been produced, it needs to be converted into executable instructions that will be performed by the Java virtual machine. So you need to make sure that you have properly installed Java Development Kit and also the path has been set. In the video I have made, I have clearly explained how to install Java Development Kit and how you can set the environmental variable. So again, I have installed one more software which is called as Eclipse. So this is an IDE. So it can be called as integrated development interface. I can also say this is an interface. So through this interface, you are going to write your Java programs. So the interface of Eclipse makes it easier for you to write your Java programs. So there you can directly execute the Java programs, but internally when you're executing your Java programs, that execution will be performed by the Java Development Kit. Okay, so this is an interface which helps you to write your Java programs very much easily. So in this particular session, we shall try to cover the lab program, third one. We'll try to cover the lab program, third one, because the reason I am going to cover this particular lab program is that in module 4, I have started with multi-threading. First of all, what do you mean by thread? A thread is nothing but a smallest unit of execution. The smallest unit of execution in a program is called as a thread. One single program ಅಲ್ಲಿ one smallest unit of execution ನ thread ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಂದು single program ಅಲ್ಲಿ in a single program, if multiple tasks needs to be performed in a single program, if multiple tasks need to be performed, then each of that particular task can be performed with the help of a thread. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ using multiple threads. So ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 3 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 3 ನ ಫಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಷನ್, then it will be easier for you to understand lab program 3. So that's why I'm starting my lab session with the lab program 3. So in lab program 3, there are 2 sub programs. Lab program 3 ಅಲ್ಲಿ 2 sub programs ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು 3A and the second program is 3B. 3B program ಬಂದು, this program is with respect to multi-threading. Just now what I explained, that particular program, this particular program will follow the concept of multi-threading. The first program, the 3A program, is based on exception handling. With respect to exception handling, I have already covered in detail what do you mean by an exception,
how we can handle that particular exception through the concept of exception handling. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ರೀಡ್ 2 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಜಾವಾ ಇಫ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್, then you need to use a class called as scanner class. So scanner class ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನಾಟ್ 0 ಆದಾಗ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ನ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿ ನ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಏನಾದ್ರು 0 ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ 0. ಇಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ 0 ಇನ್ ಎ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್, then this will raise an exception. This will raise an exception. The exception which will be raised in this particular case is called as arithmetic exception ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Once an exception is raised, it needs to be properly handled. ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್. So in order to handle that particular exception, we will be using try and catch block. Try catch block na ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ನ ನಾನು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ 2 values a and b. So in order to read the integer or the values from the user, I am going to use an inbuilt class called a scanner class. So once I obtain the values into variables a and b, then I will perform the operation a divided by b. So and I will print the value of a divided by b only if b is not 0. Suppose if b is 0, then this will raise an exception. Such an exception is called as arithmetic exception. That exception needs to be properly handled. In order to handle that particular exception, we are going to use try and catch block. Inside try block, we are going to put the code which might raise an exception. ಯಾವ ಕೋಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಕೋಡ್ ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಗ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ then I will show you the output of this particular program. So this is the Eclipse application. So once you install JDK and Eclipse, just click on the icon which has this particular icon. So once you click on this particular icon, it will open the Eclipse application. I have shown already in the installation video of JDK and Eclipse on how to open Eclipse. Now what we shall do andre, first go to file, then create a new project. What is the need of creating a project andre,
all the lab programs you are writing will come under this particular Java project. It is just like creating a folder. So once you create a project, which are all the programs you write under that particular project will fall into that particular project. So click on Java project, click on Java project, give a name for this particular project. I will name this as lab programs, lab programs. So this is the project name. Click on next, then click on finish. So this has created a project by name lab programs. Lab programs ಅನ್ನೋ name ಅಲ್ಲಿ one project create ಮಾಡಿದೆ. So inside this lab program project, I will create all my lab programs. ನಂದೆಲ್ಲ lab programs ಈ lab programs ಅನ್ನೋ project ಒಳಗೆ in further ನಾನು create ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. So now you guys became familiar on how to create a project. Once you created a project, in order to create a lab program, right click on this particular project, go to new, then go to class. So make sure that the name you are giving in this particular class, ಏನ್ name ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, that should be same as the name you are writing in your Java program. That means main function ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ why you need to give the same name of that particular class, just go and watch that particular video. So ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. then I will give finish. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡೋದು ಟೈಮಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಜಾವಾ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಾವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೈತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕೋಡ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎರರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನೌ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, I should follow the naming convention. The class name should be same as that of the file name. So file name ಏನಿದೆ exception ಅಂತ ಇದೆ. So ನನ್ನ class name ನು exception ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So once you create a class name, so in order for this particular Java program to get executed, ಈ Java program execute ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you need to have a class which contains main function. main function ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I will create only one class. Inside that particular class only I will be writing the main function. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೇನೆ main function ಬರ್ತೈತೆ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ main function ಬರೆಯೋದಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So this is my main function. So inside my main function, now I will start writing the code. ಈಗ ನಾನು ಏನೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓಕೆನಾ? Here we are performing an operation called as a divided by b ಅಂತ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ a divided by b ಅಂತ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. So result is the variable which will store the result of a divided by b. a divided by b operation ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ OB ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಇನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ನಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಬೇಕು. ಏನಂತ? ಎಂಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ SYSO ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು system.out.println ಎಂಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸರ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ ಯೂಸರು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದು ನಾನು ಎ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಯೂಸರ್ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು 5 ಅಂತ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರದ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಈ ತರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮೆನ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಟೀಜರ್, ನಂದು ಎ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 5 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. system.out.println ಎಂಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಈಗ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು in ಡಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಬಿ. ಯೂಸರ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ I will scan the integer value, then I am storing it into respective variables. Respective variables ಗೆ next store ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So next I need to perform the operation. Next ಈಗ ನಾನು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. A divided by B ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು A divided by B ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೈಟ್ ರೈಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಗೆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಂಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ 5 ಬಂತು, ಬಿ 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಗ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 2 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬರುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಗೆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದಾಗ ನಂಗೆ 2.5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. system.out.println the result is concatenation operator plus ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎರರ್. ಏನಿದೆ ಎರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಎರರ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಪೋಸ್ ನಂದು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಸೂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ.
So this will catch that particular exception. So ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ದಟ್ ಎರರ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ 0. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆದಾಗ್ಲೇ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಎರರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾದ್ರು 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈನು ಸಹ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಆದಾಗ ಅದು ಈಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಈನ ನಾನೀಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. SYSO system.out.println ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಸ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ I imported the package. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ because you are using some inbuilt classes. For this inbuilt classes to work, you need to import a package. Then only this particular inbuilt class will work properly. Next ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, then I created a variable called as result. Then exception class ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Then I declared a variable called as result. This particular variable will store the result of A divided by B. Then I used scanner class. For this particular scanner class, I created an object called as in. So this is the object through which we will be obtaining the input from the user. ಈ particular object ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸರ್ ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸರ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಸರ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸರ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ the exception object information will be printed. That particular object information will be printed. Now you will get a clearer picture once I execute this particular Java program. In order to execute this particular Java program, you need to click on this particular run icon. This run icon will compile and execute this particular Java program. Suppose if there is any error, then it will show that, as you can see here, ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರರ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಎರರ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಜಾವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಎರರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್, ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ into mark. So since the program doesn't contain any syntax error, now we can execute our Java program. So execute ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then click on OK. So as you see here, it is asking me to enter the numerator. First printf statement ಏನಿದೆ, enter numerator ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Then it is asking me to enter the denominator. Then I will enter 2. So 5 divided by 2 ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸಹ ಏನು ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ 2.5 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ 2.5 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್,
there is no exception raised. Why? Because my denominator is not 0. If your denominator is not 0, it won't raise an exception. Only if my denominator is 0, it will raise an exception in this particular line. Then it will go to the catch block. Then it will print the information with respect to that particular exception. Ade yav reeti anta nododu. So now when I run this particular program, it is asking me to enter the numerator. I will enter 5. Then it will ask me to enter the denominator. In this case, I will enter 0. So as soon as I enter 0, since denominator is 0, it will raise an exception. Exception raise agi, sorry, the result is infinity anta barta ide. So there is some problem with the program. I will check what is the problem anta check ಮಾಡಿ. We shall try to resolve that particular problem. So the problem what we are facing here is that so after you perform the division, you are typecasting it to float. So it will become a floating point division. For floating point division in Java, it won't throw an exception. Rather, it will print it as infinity. So if you divide any number by 0 using floating point division, it will be considered as infinity. It won't throw an exception. So that's why I will try to remove this typecasting. I will remove the typecasting. Now if I run the program, if I run this particular program, as you can see here, that means now I'm performing integer division. So if I give the numerator as 5 and my denominator as 0, now it will print the exception. So that's why if you're performing integer division in Java, it will raise an exception called as arithmetic exception. So you better perform the division with the help of integer division. If you perform floating point division, it won't raise an exception. It is just printing the infinity value. So that's why in order to get the exception, perform the division with integer value. So if I enter the numerator as 0 and denominator as 0, if you enter the numerator as 5 and denominator as 0, if you divide any number by 0, it will raise an exception. So this particular exception, as soon as an exception is raised, it will go to the catch block. So once it has gone to the catch block, it will print exception raised, denominator is 0, and the information with respect to that particular exception object. As you can see here, if I run it again, if I give the numerator as 0, denominator as 5, denominator as 0, it is printing what I have printed in catch block. Exception raised, denominator 0 ಅಂತ print ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Then ಈ object ಏನಿತ್ತು, exception object ಏನಿತ್ತು, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ? java.lang.arithmetic exception. ಏನಕ್ಕೆ arithmetic exception ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಎ ನಂಬರ್ ಬೈ 0. ಅದಕ್ಕೆ arithmetic exception ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇ ಅನ್ನೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಇ ಅನ್ನೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ java.lang.arithmetic exception divide by 0 ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this completes your 3A program. You need to write both the outputs. ಒಂದು 5 divided by 2 ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು 5 divided by 0 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next we shall move on to the next program, which is 3B. That program is with respect to multi-threading. So this is the question of 3B program. That is, you need to write a Java program that implements a multi-threaded application that has 3 threads. That means you need to create multiple threads. So whenever you are creating multiple threads, all those threads will execute simultaneously. Multiple threads na create ಮಾಡಿದಾಗ all the threads, multiple threads ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, all the threads will execute simultaneously. So if they are executing simultaneously, ಎಲ್ಲ multiple threads simultaneous ಆಗಿ execute ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವಾ, all those threads output will be jumbled up. All those threads output will be jumbled up. All those threads output will be jumbled up. What do you mean by jumbled up ಅಂದ್ರೆ all those threads output will be jumbled up. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 3 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ 3 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಗಳು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? 3 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸೊ 3 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಪುನಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ 3 ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಜನರೇಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಮೊದಲನೇ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್, ಒಂದು ನಂಬರ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಥ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ 3 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಜನರೇಟ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್. ಈ 3 ಥ್ರೆಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ 3 ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಈಗ. So in order to create that particular program, I will go to this lab programs project. Lab programs project ಹೋಗ್ತೀನಿ. Then I will right click on lab programs project. Then I will go to new class. I will create a new class. Let's name this new class as demo ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಂಥಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ. I will just copy down the program. Then I will explain how that particular program will work ಅನ್ನೋದನ್ನ. As you can see here, this is the program in which you have created 3 threads. So 3 ಥ್ರೆಡ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು random thread. This is the thread which prints random numbers. Then I have created one more thread called as square thread. So ಒಂದೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is the thread which generates cube of a number and prints it. So ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. This is the class which contains my main function. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಮೋ ಅಂತ, ಅದು ಈ ನೇಮ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರು the class which contains the main function, that particular class name should be same as that of the Java program name. ಇಲ್ಲಿ demo.java ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮುನು ಡೆಮೋ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಸ್ util.star. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ. First I am importing the packages. In order to import the packages, I am importing all my utility package na import ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So what are all the inbuilt classes and functions which are present inside utility package? All those inbuilt classes and functions will be imported. So next I am creating a normal class called as random thread ಅಂತ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. But I need to convert this particular random thread to a thread class. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, you need to watch the first presentation session of module 4. Then you guys will become familiar with how to create threads. So in order to create threads, there are 2 ways. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ as extends. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ದ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕೇಮ್
ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸಹ ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾನು ಈಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯುವರ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟು ಥ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಾನೀಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಬರೀತಾ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ generate random numbers. First it should generate random numbers, then it should print the random number. ಆ random number ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ which will allocate memory for the object r during run time. ಈ ಆರ್ ಅಂತ ಏನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮೆಮೊರಿನ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ನನ್ನ ಕೋಡ್ ನ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಡ್ ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ 1 to 5 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಟೈಮ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ 1500 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1500 0 ಇಂದ 1500 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿರೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1500. 0 ಇಂದ 1500 ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಡಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಆಫ್ 1500 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1500 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದು 0 ಇಂದ 1500 ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್, ಆ ಥ್ರೆಡ್ ನ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಫ್ 1000 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು 1000 ಅನ್ನೋದು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1000 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ವೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ರೈಸ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
So this is my random thread class definition. So as you can see here, ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೇನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೇನೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಕೋಡ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಆತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ 1 to 5 ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 1000 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ವೇಟ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇದು ನಂದು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್. ನೌ ವಿ ಶಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್, ದೆನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ದೇನೆ. ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೋಡ್ ನ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 5. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 into 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್. 1000 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಪಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಹೋದಾಗ ಅವೆರಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೂಟಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಥ್ರೆಡ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೋದ ತಕ್ಷಣ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಎನಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ವೇಟ್ ಮೋಡ್, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so the last thread is cube thread. Inside cube thread what we are doing andre we are printing the cube of a number. So illu saha ee cube thread normal class agittu, yavaga extends thread anta baritira this cube thread become a thread class agi convert agutte. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಆ ನಂಬರ್ ನ 3 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬಂದು ಕೋಲನ್ ಬಂದು 1 into 1 into 1 1 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್.
1000 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ವೆಯ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್, ಅವಾಗ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಅವಾಗ ಅವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. So these are the 3 main threads which will execute simultaneously. 3 thread simultaneous ಆಗಿ execution ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತವೆ. As you can see here, first one is random thread which generates random number. After each second it will go to wait mode. At that particular time the remaining 2 threads will execute. This is your square thread which will print the square of a number. After each second it will go to wait mode. In that time the random thread and cube thread will execute. Your cube thread, it will print the cube of a number. After each printing it will go to wait mode. In that particular time your random thread and square thread will execute. Then the last class is demo class which contains the main method. Your execution of the program will start from main method. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ದಿಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಆ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ST ಅಂತ. ST ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ CT ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್. ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. That means in this particular program I have created 3 threads. Which are those 3 threads? Random thread, square thread and cube thread. All these 3 threads will execute simultaneously, providing the output in a jumbled up fashion. Since they are executing simultaneously, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 5 ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಆಮೇಲೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ 5 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದು. ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್. ಯಾವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. So let us see the output in order to get a clearer understanding. So ಈಗ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, as you can see here, ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ, ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರನ್ ಮಾಡೋದ. ಸೊ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ, as you can see here, just for a second, I'm running the program again. Okay, random thread printing, cube thread printing. Okay, so what happens in the output you will be getting won't be in a sequential fashion. So as you can see here, this is the output. I will maximize the output screen. So as you can see here, first one random thread printing anbuttu random number print ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 452. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ 5, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ 5, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ 5, ಆ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪುನಃ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್, ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ
ಮೂರು ಥ್ರೆಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. CPU ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ CPU ನ ತಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is this particular program. So in this particular program, what we have done, we have created 3 threads. Which are those 3 threads? Random thread, square thread, cube thread ಅಂತ 3 thread print ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Random thread ಒಂದು random number ನ print ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ. Square thread ಒಂದು square of a number ನ print ಮಾಡ್ತಾ ಐತೆ. ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೂರು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವೇಟ್ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಹೋದಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೆಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಹೋದಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೂರು ಥ್ರೆಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ CPU ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ CPU ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮೂರು ಥ್ರೆಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ CPU ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಮೂರು ಥ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this completes the lab session 3. ಮೂರನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೂರನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇತ್ತು, 3A ಮತ್ತೆ 3B. 3A ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. 3A ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3B ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೂರು ಥ್ರೆಡ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So you should execute both your programs in Eclipse. Then make sure you are getting the same output as I showed in this particular presentation session. If you still got any doubts with respect to this particular presentation session, you can call me or you can ping me. Thank you.